991益达好自在 ，get 职场好状态。本节目由益达无糖口香糖独家冠名播出。Olay 美白实力派，职场发光就现在，7天亮14天白。本节目由 Olay 玉兰油赞助 ，AI PC 出手 ，offer 轻松到手。本节目由惠普星 Book Pro 14行业赞助播出，自信每一面，带感赢 offer。本节目由百度邦阿达帕林凝胶赞助播出。持妆无班味，实力更出众。本节目由雅诗兰黛 DW 方气垫指定赞助播出。蓝河超多乳铁蛋白成长 offer 马上就来。本节目由蓝河绵羊奶粉赞助播出。第4个课题是简形陈词。实习生考核的时长是3个小时，每提早30分钟完成，就会增加5% 的 KPI。我觉得整体刑期可以靠整体性的原则，它可以全部刑期同期或者部分分期执行。它两个行为存在很强的关联性，所以说这两个量刑应该是合刑进行处罚。我是觉得无疑问就是陈可儿最好的，所以我这边表现最好的是陈可儿同学，然后第2名是洛欣。我觉得向志远和刘亦涵做得非常好，尤其是向志远。绝对不可能在一个陈词里面有中文跟英文的很致命的错误，没有任何的自信。他心里都没有谱，会怎么判？急于求成了。我和文翰还是0分兄弟，有些忧伤。我觉得你还是一直在进步的，所以就一直继续进步就可以了。好的。All around the town I go, all around the town I go. I'd love to stay. 这是文翰， Take me to the home I know. 第一个到。我感觉他自个儿还是跟自个儿有股劲儿在叫着，肯定的。哦，今天午餐吃什么？没想好哎，但是不想吃辣的。今天又按法不可题，我怎么感觉每天都是一个课题呢？你最早吗？哎呦哇，文翰已经到了。Hello， 你好早呀！你吃早饭了吗？吃了。哦，你今天这身很适合你，我觉得。我看看，我觉得它更适合穿浅色，确实，是不是？谁适合穿浅色啊？文翰。文翰同学，喝咖啡吗？喝，我正想说呢。那我们俩去泡吧。走。原来这个是。飒哈！咱们这位北京大妞每回出来都倍儿飒。师傅好。早。老师好，安妮老师。早。那哪里知道？艾丽早。今天大律师的这个，对耳环和他的衣服好配啊。有一件事情我想做很久了。他到底又在干嘛？我们来交换一下有 signature 的名片吧。请给我一张有 signature 的。说我没有 signature， 我就画一个。你就写一个你的名字，给你画一个图案。这是什么图案呢？画一朵花给你。哦，谢谢你。紫薇，请和我交换一张名片吧。这个仪式怎么有点怪怪？仲瑜是在问大家要这个签名的名片，是吧？感觉他要去哪里的感觉。谢谢，你的字写得真好。
罗老师。我现在已经有了3位优秀的大律师的学徒的名片。他在搜集大家的签名，集齐七龙珠。哇，这3张拿在手上，我觉得自己充满了力量。他在干嘛？终于，你能不能整些有用的？这个是他自己的小仪式，给自己能量，走上了玄学道路。是。3位优秀的大律师学徒，我们来交换一下各自的名片吧。谢谢你。之后考试的时候带在身上，能感受到集体的力量。哇，这个笔好好看呢。对，我也想用橙色的笔签。骆老师，请交换一张充满力量的名片吧。OK， 谢谢。志远的，谢谢。太幽默了。我喜欢这样的人，他的生活完全没有重点，这就是重点。一个团队里可能需要一个这样的人。摸着良心说，真的吗？但我不给他付钱。可爱可爱。这是我最宝贵的幸运符，谢谢。骆老师有一种哄小孩的美。好的。对，然后这么多。哇，我之后就把这个一排摆在这儿，陪伴我做课题。太酷了。看起来不太吉利。你该不会施了什么法术？有没有正经的？他不需要正经啊，就是他们几个都嘴好善良，居然没有一个恶毒的人去损他们。Hello， 师傅。各位同学，10分钟之后到1号会议室等。来了。好的。太好了，又有新的课题要发布了。太好了。太好了，马上就要有课题了。为什么今天课题发这么早？我们要过去了吗？可以。我们是不是要进去了？好久了，我感觉。我觉得10分钟到了，走吧，干嘛？走吧。选课题了，太高兴了。走吧。走。OK， 大家好，同学啊，这次课题呢是我的课题，那我们就看一下是什么。哇，是一个 mock trial。哦，那就是要上庭了。课题5呢是一场完整的香港模拟法庭。哦，模拟法庭哦，酷。涉及陪审团的刑事凶杀案。对，它是刑辩，精彩了。哇哦，刑事凶杀案呢，这个有意思哦。哦，有陪审团呢，而且太酷了。这将是你们本次学习中第一次真正的出庭。你们需遵守香港法西和全英文的出庭的完整。上战场了。接下来我们看一下本次课题的具体案件是什么样的。OK。Case summary 我用英语说一次。全英语啊，从发布开始就全英文了。天哪 At the material time, Mr. Robert Cole, the deceased, is a renowned art dealer. His wife, Mandy Tan, is an internationally renowned artist. On 30th of March, Mandy Tan made a missing persons report to the police station. 哇，还有情景演绎啊，有点法制节目的意思了。Stating that her husband had gone missing after a heated argument with her 2 days ago. Subsequent police investigations revealed that the deceased did not leave his residence after his entry on 28th of March.
Police later conducted a search of the deceased residence and discovered the corpse of the deceased wrapped in a carpet. Ooh. The first defendant was arrested and cautioned for murder. Under caution, the first defendant stated that she had been the victim of domestic violence for years. On the 28th of March, when she proposed to divorce the deceased lost his temper and attacked her. Feeling that her life was in danger, she contacted her boyfriend, Alex Wong, the second defendant, via WhatsApp. Alex arrived when Robert was attacking her. Alex picked up an art piece and hit Robert on the head repeatedly, causing his death. 反击他了的。 The second defendant was later arrested and cautioned for murder by the police. Under caution, he admitted that he had gone to the deceased residence. He saw the deceased attacking the first defendant. He pushed the deceased away and hit him once on the head. The deceased then lied down on the sofa and appeared to have calmed down. However, the first defendant then went over and bashed the deceased head repeatedly. He fled the scene upon seeing that. 哦，就第二被告证词不一样，对不对？两个故事，对的，Forensic investigations revealed that the deceased blood contained a number of psychotropic drugs. 哦，还有精神药物，被下药了。 A video recorded interview was conducted with the first defendant. Under reminded caution, the first defendant stated that she had been prescribed with a number of psychotropic drugs by her doctor to cure her depression and insomnia. Subsequently, both the first and the second defendant were charged with murder. The second defendant later approached the Department of Justice and indicated his willingness to be a prosecution witness. His offer was accepted. The charge of murder against him was amended to manslaughter. The second defendant pleaded guilty to manslaughter and will testify for the prosecution. 更详细的案件材料呢，稍后我会电邮给大家。你们8个人需要分成2队进行庭上交锋。哦，短兵相接，拿分的机会来了，00后。一队代表控方，另一队代表辩方，每队一个领送大律师，一个第一副手大律师代表自己的队进行庭辩发言，另外2个人打配合。本期课题将有50% 的 KPI。哇，50，这就改变现在排名了。是一组人分吧？不是，每个人都有哦。所以这个组好很重要，对，你就可以跟着得分。最终由陪审团决定控辩双方的胜负。KPI 分配的基本原则是获胜方可以获得较高的分数。KPI 的分配有3个档次，一方小胜对方 ，KPI 分配比例会是30-20；一方大胜对方 ，KPI 分配比例会是40-10；一方完胜对方 ，KPI 分配比例会是50-0。他给了3档：小胜、大胜和完胜，分别是3-2、4-1和5-0。完胜是什么概念？打爆。那可以翻身了。是每个人加50啊？4个人每个人50。那就如果说完胜的话，除此之外，我们会从4位庭辩发言的实习生中选出1位最佳重辩大律师，这位大律师可以额外获得10分 KPI。理论上可以一场拿到60 KPI。对。按照目前的情况，本课题结束之后呢，就会有同学可以达到100 KPI。处罚特别激励机制。洛欣只需要40分就可以拿到，所以他需要拿到一个30-20的胜利，再加一个10的最佳。所以本课题一定要加油。好。下面我们来进行本次模拟法庭的控辩双方的选择。那这个分队很重要了。对。 2位队长进行抽签，抽到先的队长
可以先选择自己想要的持方。谁是2位队长呢？谁是队长嘞？就是洛欣跟陈可怡。目前 KPI 最高的分，请你们出来。可儿的爆发力也非常惊人，他在庭上的这种气势还是很强，攻击性对很强，火力全开。对的。好，请你们过来，我抽一个信封。那你们决定谁先抽？先选者有选持方的优势。好了，我是先。OK， 陈可先，请坐。请你选择是要空方还是要变方？我在看最后一眼。好。会选谁呢？你觉得空还是变？真不知道。是不是变方好简单一点？因为空方你举证需要达到排除合理怀疑，空方你织一张网，变方你撕一个口子。变方。变方，好。洛欣空方，果然，先选了变方。对，可儿变方。分组的规则怎么样呢？待会有2个代表2个队长的盲盒，其他实习生需要根据自己的意愿，一起将自己的名片投入自己想要队长的盲盒中。全部选时完毕后，每队加上自己不能多于4人，多于4人的队长只能在选时自己的人中选择3位加入自己的队。每被本队长选时的人将自动加入另一队。好了，他的转运名片看得派上用场了。他如果能选到他心目中的队长，说明转运了。好了，纸质课题考核的 KPI 分值很诱人，但是难度也很大。前面有讲过，这次课题需要进行全英文的听辩。接下来我们进行一个能力小测试，测英文，展现一下各自的英语能力。那张启乔应该很强啊，以及对模拟法庭的信心。现在每个人准备2分钟的英语自荐，陈述一下自己在这个课题中的优势和能力。现在开始计时。启乔有语言优势，志远有形辩的基础优势，洛欣英文也好，可儿英文也好，重于情绪控场。对，终于站起来把他之前背的那段再说一遍，面试那段，对，5胜英文版。Okay, so who would like to start first? Any volunteers? Great. Please stand up and introduce yourself. 哦，终于，真的是终于绝对的。You may start now. Okay, hello everyone. My name is Grady, and I will introduce myself from 4 aspects that I think would be assets for this topic. 已经进步了，进步了。精化了哈，精简了，变成4胜了。Firstly, in my academic background, although there are many topics in law I haven't studied yet, but specifically for this topic, I have learned criminal law already in the first year, so I'm familiar with the basic concepts of the cause of actions relevant to this case. Secondly, I have some past experiences in oral presentation. I have went through systematic training in the business school. We have went through lots of presentations, so I'm confident for my oral communication skills and how to prepare for those presentations. And this is transferable skills that will be useful for the mock trials. Thirdly, I had performance in injunction application in this topic. That is very relevant to a mock trial, at least in the current stage of this pupillage.
So I think I have learned some of the manners that we may use in the court, and I have demonstrated my fluency in English. 英语流利胜 and the ability to stay calm and confident while I was asked for some of the questions that I may have not researched for. I'm a very supportive team member. I know all of you have your expertise of specialization. I hope we can work together strictly. Also, I have the lowest KPI in this group, so I will have a very strong desire to have a good performance in this topic. Lastly, together, I firmly believe that we can work collaboratively and obtain a victory. Thank you. 动之以情了，国府沉舟，挺真诚的。 Okay, who's next? Any volunteers? Thank you. Hi guys, my name's Marco. So if I were to advertise myself a little, I'd probably say that my English skills may be a little bit stronger. And then I've also had a little bit of experience debating before, both within university and representing my university. So I'd say that there's some like basic foundations lying there. And then aside from those two things, my mindset right now in terms of the assessment is pretty flexible. There's no specific role or position I really want to take on, so I'm open to just cooperate peacefully and be a good supportive teammate. 这个立场也很酷啊！我都可以配合。 And then in general, I'm genuinely quite intrigued by the facts of the case. So I think that whomever's team I end up in, I think would have a pretty good time just working together. Yeah, that's all I've got. Thank you. 哇，现在小孩都这么厉害啊！他展现出一种度。Right, who's next? Morning, everyone. My name is Yihan Luo, and thank you for considering my recommendation. And just as the project 2, 我喜欢怡涵，我想看怡涵打。 I'm confident in my ability to react instantly and to organize and express myself logically. I have good oral and writing skills, and I was able to summarize our points and respond to the other side's questions in the recent debate. So I do believe this will play an important role in the competition. Between manslaughter and murder when I was in law school. So maybe I can analyze some crucial elements in this case. To be honest, I have already found some key points. I am good at proposing and writing arguments for debates. Finally, no matter who becomes my representative, I will do my best to give her the corresponding support. Thank you. Last two. 救救孩子吧，救救他吧。Hi everyone, thanks for your time. I will go straight to recommend myself. I have studied common law for 5 years and has systematically studied criminal law, evidence law, and criminal procedure courses. 5年普通法、刑法，这是他优势。 Although my previous experience was not so much related to dispute resolution, I have worked at one of the Magic Circle law firms for over 1 year and has enabled me to accumulate legal research skills, communication skills, and especially cooperation skills. I'm very supportive and good at detecting everyone's advantages and make good use of them. I am a very logical person who can always pick up the major issues in question in a case. Moreover, and most importantly, I'm very persistent and always endeavor to achieve my goal. And also, I'm really good at planning stuff. So if you choose my team and we work together, I will plan first and then make good use of everyone's advantages. Thank you. 奴版啊，技术优势到人格优势啊，清清楚楚，可儿太棒了。Right, who's next? Yes. Hi everyone, my name is Michelle. I graduated from Tsinghua University. And during my time at Tsinghua University, I participated in various moot court competitions. I participated in the International Criminal Court moot court competition, and our team won the first prize. I also participated in various moot court competitions organized by the university. I was named the best oralist in the summer moot court competition in Tsinghua University. Wow, 经验丰富。 I also participated in the moot court trial relating to a murder occurred in America in the common law courses.
and we represented the prosecutor, and the court rendered a decision in favor of the prosecution. I believe I have fully demonstrated my legal research skills and my leadership in teamwork. 针尖麦芒。 And I have obtained KPI in each topic. I'm fully confident that we will win this mock trial as well. Yeah， 我也会赢。哇，是大女主发言。对，就是我证明我自己的时候，全拿我既往的战绩来说。对，客观因素掷地有声。对，其实都不需要语气多高，对，就可以。 看得出刘律对师妹的满意，看出来了。这也是清华法学教育招生宣传片。是的。现在我们开始选择队伍，请2位队长到2号会议室。你也做过太多默克了吧？我也想跟你一组，都是很久之前过的。你猜到我要选 defense？ 哦，我猜到了，因为我就会比较想 defend， 但是我觉得你们的证据肯定很多。其实我也蛮想选 defense 的，我觉得就是，我觉得做 defense 的律师非常有意思。但是我觉得 prosecutor 我也能接受，反正就对，其实本质上都是差不多的，不过我们看起来会要凶一点。可儿感受到了强大的压力。精神上，我觉得这个案子其实控辩双方都挺均衡的。你自己呢？那就是如果都很均衡的话，就选人呗，选队长。其实我觉得，就是骆老师他那个模拟法庭的经验挺多的。对，他们已经在商量怎么选编了。你想选哪个？相当于真正上庭的其实只有2个人。对，上庭只有2个。文翰加油啊，文翰！做好这个辅助。我想赢这个。你想赢？废话，谁不想赢？难道想输吗？说哦，好想来输一把。他们2个都有很大的优势，我觉得。2个队长肯定要上 ，Marco 我估计会上，他的英文优势又非常大。他有普通法学习的底子，如果大家都讨论好了之后，他的表达还是很占优势的。我觉得这个还挺有意思的，正好选出来是他俩。他现在是最高的2个吗？对对，他们是现在是得分最高的2个。好。OK，大家稍后呢就拿自己的名片去投票啊。第一个谁选？第一个选择。或者谁？遗憾吗？或志远？志远也很强的刑事背景。我上去。哦，他选呀。去1号会议室，把你的名片投进去那个吗？好的，谢谢。他肯定选他的同门的师姐啊。他肯定选洛欣啊。洛欣。感觉他们俩真的都有各自独特的优势和闪光点。你有什么想法吗？吞噬内心。大家都开始默默在这里开个小框吐槽，都在各自发弹幕。洛欣，唯一的解。Yeah， 太棒了，毫不犹豫。哦，他俩组合挺强啊。一个内容上有优势，一个输出上火力全开。我怀疑我放的卡是陈忠宇的卡。啊，等一下，应该不是，我看一下。好了，第2位呢？好。哎，我好纠结。紫薇选了洛欣。控方其实更难啊，但是。我想我现在这个队长选我。天哪！如果洛欣最后没有选 Marco 的话 ，Marco 会不会很受伤？一个哭泣的小弟弟。我也知道你应该会这样。
我也知道你会选谁，你都写在脸上。真的吗？我们都写在脸上。弟弟好可爱，这是喜怒哀乐写脸上。好了，第3个同学，我来吧。好，志远他不投可吗？肯定会选可儿。哇，那最后就是这洛辛搭配 Marco 在场上对阵志远搭配可儿了，哇，那太强对决。哦，来了，可儿的第一票。耶！我们都猜到了。我去吧。好。哎，那我们猜一下，仲瑜会选谁啊？仲瑜啊，他肯定选可儿。仲瑜选了可儿，3比3。这是3-3了。好，另一位同学。哎，那文翰和仲瑜如果选两边的话，这次就一定会有一个会有分儿。哎，我是在考虑这个持方跟辩方的问题。好晕啊！我觉得反正到最后都不容易。对啊，文翰会选谁？文翰肯定选那个谁，那个洛辛。哇，这个可儿嘛，不要再跟仲瑜同归于尽了，不要同归于尽，有洛辛帮帮你吧。洛辛耶！洛辛对满员，但是洛辛可以反选哈，就要淘汰了。还有谁啊？还有遗憾。好的，娄遗涵。好。我觉得遗憾会喜欢洛辛，是吗？那就5个人呀，完了，5个人反选，所以洛辛要从里面排除一位，这个环节好残酷啊！文翰又被弄出去了，哇！不要吧，纠结死我了。又有一个小可爱过来了。你会选哪谁？我选的，我选的是辩方。辩方。啊。看来咱俩兄弟又要打对立面了。是吗？你选的控方。控方。好。文翰其实这孩子看着挺实诚的，多好的孩子。不要吧，他真的会选洛辛吗？可儿，打开看看里面有几张。他在点兵点将。每队家长自己不能多于4人，多于4人的队长只能在选时自己的人中选择3位。罗老师会怎么选呢？我会想让他选洛辛哎，选洛辛，选洛辛，选洛辛。哦，精彩了，精彩了，要反选了。那这个现在是洛辛要选择了，反选。好了，他们选好了，你们2个可以返回1号会议室查看一下，谁选自己。
OK， 你们自己查看一下，选自己的文员，思考一下自己要选择的人。吃好之后呢，回到工作岗位宣布你们每队的文员。OK， 我先过去。可儿会失落吗？哦，会失落，一定会失落的。大家都这么不想打辩方吗？没有啊，其实我们就差了1个人，是不是？哦，对哦，没有那么差距那么大。你要把他们中的哪一个人给舍弃？再思考。你猜，要伤害谁？好难呐！完了，这个残忍的环节来了，不要是文翰啊！这里面肯定有人是我绝对不忍知道是谁伤害的，那就只能是另外一个了。你应该知道的。我知道了。那也就只能他了。伤心，你不要这么伤害这个人，可以吗？那我这里多了一个。可以啊。哎，他直接放进过去了，放进去了，这么快哈？哦，他放的谁？是文翰，我觉得不忍心伤害的有没有可能是 Marco 呢？哦，这么可爱不爱哦，我看到洛姐了。好的。我们是要公布队友吗？对啊，从你开始，现在公布吧。好，我的队友有。哎，对，公布了，来了。Who？ 我的队友有罗一涵，然后是上燕紫薇，还有张启乔。哦，文翰没有被选择。天哪，这个。我的队友有陈仲瑜、王文翰和向志远。Sorry。文翰就感觉一直在背负着一些东西。文翰刚刚还跟志远说我们俩兄弟要打，对，要打对立面了，结果1秒变队友。现在组队已经完成，每队还需要选出一个第一副手大律师出庭发言。各队可以根据自己队伍中每个人的英文基础、法律基础、对内的讨论意见，下午5点钟告诉我。文翰哟，职场就是残酷的，有坏就有好。哎，那仲瑜现在是在可儿那组是吗？对啊，他一开始就选了可儿。换个角度嘛，就是仲瑜跟这个文翰他们 KPI 肯定会是一样的。谢谢你，有人陪他，好安慰，被你安慰到了。还是有一件开心的事情，就是这一轮之后无论如何不会有人是0了。对，大家都会有。刘丽，我想请教一个问题，因为他们模拟法庭有香港的陪审团，对，这个跟内地不一样，有这么一个特制的陪审团，你感觉2个队分工上谁可能会有点优势？就什么指标在陪审团这个要件上会有优势？陪审团最后其实是一个事实的认定，陪审团其实只判断一个事实，而他判断事实的时候呢，他会接受法官的引导，就是我会告诉你，比如说谋杀，你需要满足几个要件，然后这几个要件根据这些证据你们自己去讨论。讨论回来，陪审团会告诉法官，我们认为他有罪还是无罪。哦，只是事实认定。那设置这样一个陪审团制度的目的或初衷，就是想看这种朴素的民意是怎么认知这件事儿的。他看就是一般都是比较严重的案件嘛，这一些案件从普通人的良知和判断来看，它是怎么样的？这样他做出的一个裁决，他会觉得更有大众接受度。有大众接受度，提高裁判的可接受度之后呢，你大众就会相信法律。所以它是这样的一个设置的方式。哇，这个确实是我们很多时候只在影视作品里感受啊，真的这背后的细节，我们接下来有可能在整个 VCR 当中看到一个真实的跟陪审团的互动。对，还蛮期待的。这也是非常期待的一个部分，因为刚刚我们有2队完成了自己人员的选择嘛，那队长大概率很有可能要承担那个出庭英语辩论的那个位置，那剩下还有一位辅助他辩论的位置，大家会觉得是谁的概率比较大？陈可儿的那个第一辅，江志源我觉得可能是陈可儿的，我感觉张启乔感觉那个英文表达能力特别强，洛星可能是启乔，所以一边是姐弟组合，另一边是。什么组合？同桌组合。同桌组合。对。
真是一点没有那个仲瑜和那文翰的。有啊，他们2个人可以那个相互取暖嘛，就抱着说都不容易，都不容易。比如说仲瑜和文翰也很重要，他们要打好辅助，他们要资料搜集、整理、方向的选择，参与团队的讨论。哎，刘律就是，如果律师的就在面对陪审团的时候啊，就他的这个就是说演讲的，就是说就声情并茂的能力，这算是个什么加分项吗？是，这个确实是，这太加分了。这他说话动人这件事情，对啊，说服力要很强才行哦，是吧？哦，所以这个表达能力、演说的能力还是很重要。纯也说的比较对，仲瑜也有机会，有，但是到底是选志远还是选仲瑜，其实在可儿的手里，对不对？可儿会做出这个选择。OK， 那各队即将选出他们第一位副手大律师，他们会怎么选呢？我们一起来看。好。再次感谢各位出席今天的记者招待会，各位记者朋友，大家辛苦了。等一下，怎样才能成为职場上笑到最後嘅人？那你是憑什麼能力來做觀察員的呢？邊間媒體問呢啲問題啊？點答呢？我只示範一次。做嘢最緊要有好狀態，職場要自在，靠的還是益達。益達嚼述自在好狀態。哎，剛剛曼姐吃的是什麼？原來是益達。益達全新升級，果味瞬間迸發，口感清彈，嚼得更爽。嚼嚼益達好自在 ，get 職場好狀態，把職場變成你的自在舞台。其实你俩我是挑兵挑将选，因为我到最后我也选不出来，我就挑兵挑将骑马。我们俩就想抢你，我跟你说，我们俩非常抢手。当然没有在伤害我的队友啊。对，我也不是有，因为我这里没事，我是因为当时没太想到辩方的，不过我现在既然选了辩方，就要为可儿。那你可以把你觉得控方的点告诉我。没问题 ，OK， 我也是会说，走吧，行，走吧。我感觉辩方也有些能让人很同情的地方。我觉得辩方在 jury trial 里面是占优势的。哎，怎么大家都面露难色呢？他们现在马上要选这个第2副手大律师了，其实每个人心里都在想要分工。还是有的打的，没事儿。不是，什么叫还是有的打的？我们首先这个士气就很弱，你看人家多相信自己的那一方。我们是必胜的。这个课题结束之后，可儿的 KPI 100。我们把可儿送上开启隐秘机制的道路。他们仨适合那个可儿来带。好风凭借力，送我上青云是吧？哦，也行，你送我上青云有种上天的感觉。取个群名，群名叫《肖申克的救赎》。肖申克的救赎？不是，就是文档的名字，那就是《肖申克的救赎》杠辩方可以。好。我们去小会议室吧，那个1号会议室。想知道还有谁选了你吗？不会都选了你？那当然不会，你们可以猜谁选了可。我觉得 Eric 直接就选可儿，他在那儿。Eric 不是选了你吗 ？Eric 肯定是选了可儿，肯定选可儿。向志远肯定选可儿。对啊 ，Eric 在可儿发言的时候就就是这样。对啊。哎，来了。我可能要拍一下案情，因为我们这边看不到这个。发给你们，直接在群里发。我刚拍了，我发给你。哦，好，谢谢。拜拜。哇，我觉得会很精彩呀。应该会是吧？应该很精彩，因为2个队都不差。可儿和向志远这个组合也很好。对。然后洛歆这边张启乔也不错，英文也不错。紫薇可以做幕后或者是结案。对，紫薇幕后了，看他怎么分。这样分很不错啊。对，龙以涵也功底也很强。哦，还有遗憾。哇，好期待。
我觉得我是倾向于不是有好几天吗？21号、22号、23号、24号，这么多天。有好几天时间，我是倾向于前面第一天我们就全部用来做 research。今天晚上我们先查，就现在开始查这个。读这个 case 的具体的事实，不要漏掉任何一个事实，然后开始做 legal research， 就关于香港 Hong Kong law 的。然后我是希望到5点的时候，他不是5点要去交那个第1、第2的那个名单嘛，然后交完这个名单，然后我们开始讨论这个案情，然后策略还有各方面的，就是大家对这个案情的一个认识程度。可以。对，因为现在大家不太了解的话，对，现在光讨论没有意义。然后我们差不多讨论到可能7、8点的样子，我们就开始定谁再去具体查哪个issue，然后第2天早上再开始新的一轮讨论。好队长。然后具体写的话，我觉得可以写的时间可以稍微拉长一点，可以明天下午就是3、4点的时候就开始写，就是开案和结案的那个 skeleton。对，不用把具体的写得很详细 ，skeleton 可以先搭起来了。然后23号我们再一起再讨论，然后再修改那个 skeleton， 然后23号下午把那个都写完，24号我们就继续去准备那个 cross examination 的那些东西。差不多是这个流程。啊，跟你好舒服呀，什么都安排好了。清晰啊，排好时间表。他说他在清华模拟法庭的经验就起上用场了，非常清晰，节奏控制的。OK， 我做了一个群，什么名字？你来定。还要有名字的呢，对，我们的 group 群。好，群名只起不落。我现在满脑子都是那个，我们是姐姐，妈妈带儿子，无头到妈的一天。对，你要笑死我！想选一个跟正义那种特别高大上的那种感觉。我选了一个正义。好，也行，可以的，是很正。大家对于上庭的偏好是什么？我想上。我知道你想上，你们俩呢？我也会想上，但是我还没有太考虑好这个事。2个人对辩一轮，挺好的。我想做那个材料支持，就时间很短嘛，我们就等会儿4点的时候做一个，就是基于大家现在检索的一个非常短的开案陈词。他也面试一下啊，让大家就是看一下各自的这种擅长的方式。学开案陈词。对，就只是让大家选一下，因为现在不是都想去做那个庭辩的嘛，然后到时候会陈词，然后紫薇你来看一下谁更有说服力。好，那我们开始。哇，这分工太有效率了。这个对强手多有条不紊，处理好强手跟强手的关系，也是一个 leader 的重要能力展现。强中强，要不然容易内耗。饭到了。他去拿东西了是不是？我们吃完饭再回来。我们要跟他们一起吃吗？还是自己吃？我们饭都是一起点的。那就不能讨论了。吃饭吧，可儿。好的。我很不想做队长，其实。你很适合做队长啊。我觉得压力好大。你当律师。喜欢被带领。你是一位非常优秀的队长。压力更大了。带领3位男生。哦，对了，你们组只有你一个是女生了。陷入了你的处境。是的。我们都是你的 pupil。又是铜锣湾3兄弟啊！是的。铜锣湾3兄弟每一轮都在一起。太恐怖了！你们说话把我捧得太高。毕竟实力在这儿呢。天哪，放过我吧！咱俩是最大的吗？我俩是最大的。我俩是最大的。但这个似乎没啥。你这个啊是什么意思？解释一下。就是给我一种 leader 的那个。你觉得我最老是吗？没有，绝对没有。心里给你记一挂。完了。到时候主打你，你说一句话打你一下。Objection。艾瑞可以开口。太好笑了。
如果法庭上不停的 raise 错误的 objection 会怎么样？会被法官骂。对，法官肯定会骂，而且观感很不好。陪审团也会觉得你是不是神经？好好笑啊！我讲英语会很慢吗？也不太快，有时候很想给你按个2.0倍速。对，我那天就这么跟他讲了，然后你2.0讲一下。我来说一句话 ，Hello。我觉得刚好，你就抱着这样的心态说吧。好的，那我现在开始就用2倍速来说话吧。很像 AI， 怪怪的，变怪了。2倍速产出它就会有很多停顿。是的，2倍速说话，我的脑子就会消耗更多的脑力。哎呀，我天哪，好可爱啊！终于真的，而且你说话变得没有逻辑了，感觉。是的。对，感觉真的很像机器人。不要太讲话。正常语速啊，我们忍一忍就过去了。走吧，这东西要收一下。收一下。开稿。开稿。就是我觉得就是有一个点，我们一定要在这个文档里面大量的去编辑和记录我们的思路。我发现你们没有这个习惯。就是我之前我们一起做过辩论，所以我知道基本上他们的整个优势就是不会讲废话，所有讲的话和论点全部都会第一时间被记下来，值得学习。然后还有一个很重要的点就是，大家分完工之后一定不能只负责自己的那个方向，所有的后续他给我们的证据也好，所有的人都是要 on the same page。还有一个问题就是，虽然最后主打的是我们2个人，但是你们在下面的记录啊，然后对于他们要点的分析，其实是很重要的。但是看谁想主打，我觉得这个也可以定一下。这个主打是。就是他的意思是说，在法庭上发言的只有2个人，对，2个诉辩律师，是的，2个律师在庭下。到底是临场性的会更多，还是说其实也是有准备的？肯定有临场性，因为他们那些证人不会根据你想要的方式去回答你的问题。他担心临场不行。我还是觉得很重要的一部分就是主问和盘问，而且大家都没有经验，就是这个问题写得好或者不好，差异会很大。我觉得志远挺合适的。我主要英语我不是很有自信啊。但你不是说你有这个检察官方面的经验，很适合？那这个是可以庭下做的事情，对吧？我是可以上庭，但是我就怕到时候临场的时候，我中文我知道怎么说，我怕翻译不能把它及时翻译成英文。我觉得 cross examination 这块非常重要，就是你一定要非常紧跟证人说的话，而且你提出来的那些问题和整个方向不能有错误的法律的点。我是很怕我有错误的法律的点。完了，我们是各有短板。但我们队长很强啊，就是我觉得队长没问题。是的。天哪，我压力好大呀！换了谁这个时候当队长压力都大。可儿做出个决定。没事儿，别紧张。哎呀，紧张呀！主要是我觉得他们小胜也可以，就是不要让他们大胜或者完胜，我觉得也很影响我们2个队友的心情。他们本来就没有 KPI， 就是在这个课题上，如果能拿到 KPI， 对他们来说也很重要。是的，如果这个课题上带着他们输了，我真的觉得他还背负着这样的压力，不要给自己这种压力了。主要是他俩都没有 KPI， 我觉得这个压力真的还挺大的，就是还挺想赢的。
责任心强吧，还是？但是一个对的时候，最后一定会这么想，对吧？就更想赢了。确实有点难度啊。你觉得你想讲吗？但我口语也不好，其实。其实说的别人能听懂就行了，不是说你口音多么标准或者怎么样。倒不是这个，这主要是我害怕有时候反应表现你表达不出来。对，是的。文翰，我觉得你很擅长的一点就是检索，就是你很擅长检索 case analogy。我是 OK 的，就是对，我觉得我上庭的问题就是我能听得懂的情况下，我未必能把我想说的话用英文表达出来。我理解。所以我个人我其实推荐他俩当中就是英文口语好一点，哪怕他临场反应没那么好，但因为我们在旁边可以递条子，我理解，写得快一点递给你们就行。也可以，对，我理解。不是你上场也可以，给他一个机会行。当然，我觉得得看他自己意愿。如果他自己都觉得这个事儿他对他来说很难办，就。我觉得 Grady 的长处呢，一个呢是他的英语表达能力可能还不错。第二呢，我觉得 Grady 呢在 jury trial 里面，他可能可以更能获得 jury 的信任也好啊，能够去共情也好，更贴合于 jury 的感官的这种感觉，舒服一点。这个倒是。Eric 他的长处呢是他很擅长问问题。在这种庭审里面非常重要的，因为像他说的，就目前听到的，起码会有3个人接受主问和盘问，说明中间的这一块其实比你的开头的这个陈词和结束的陈词更加重要。或者我来也行，没事。对，他应该是有想上的心。我回来了，文翰呢？文翰要出去了，我去倒点水。好。我们等会儿如果让那个志远出庭的话，你 OK 吗？或者你想再争取一下？可儿决定吧。我很真心的跟你讲，我最易考虑的几个点嘛，就是我觉得你很大的一个优势就是你的英语很好，而且我们前面一直都在讲你很有亲和力，我们俩其实亲和力欠佳，这是一个 jury trial， 这是你非常大的一个长项。如果说你付出这2天的努力，你有没有信心在庭审上，如果他答一些你没准备到的点，证人说了一些你没想到的回答，你可以反应很快的接上，你有这个信心吗？有，终于。可能得先再多研究一下。终于。你再考虑一下。好吧，我先接点水。感觉我们一屋子都在急。他有那股劲儿，一下子就那一下，进一步还是退一步？证人说了一些你没想到的回答，你可以反应很快的接上，你有这个信心吗？还有机会，还有机会，想一想。那我们开始。OK， 那 first one 是谁 ？First one， 那我就先说一下好了。那我站起来说，你去那说，这样子离我也远一点。可以，好，他们这边，
哎，这边是能打的人太多了，不知道怎么选；那边是能打的人太少了，不知道怎么选。分一个过去嘛，对吧？对呀、开始吗？好。这个声音要多大比较合适？不用太大，不用太大，因为他们可以听到。你就正常音量。行。Ladies and gentlemen of the jury, we are here today to seek justice for the tragic and untimely death of Mr. Robert Cohn, a renowned art dealer who was found brutally murdered in his own home. The evidence presented will clearly demonstrate the culpability of the accused Mandy Tan, charged with murder, and Alex Wang, charged with manslaughter. On the 28th of March, Miss Mandy Tan and Robert Cole entered into a heated argument whereby Miss Tan wanted to express her desire for a divorce. Losing control of his emotions, Mr. Cole had begun to attack Miss Tan. However, Miss Tan's boyfriend, Mr. Alex Wong, quickly pushed the victim away from Miss Tan, hitting him once in the head with an art piece, causing him to lie down in, according to Mr. Wong's description, a calm manner. But in a quick turn of events, Miss Tan proceeded to bash the victim's head until there were no signs of vitality remaining. 他就是感觉从小就说英语的没人，他几乎在母语环境下。Forensic investigations corroborated the use of a blunt object consistent with the art piece described by D2, and the presence of psychotropic drugs in the deceased bloodstream. These drugs, as admitted by D1, were prescribed to her for depression and insomnia, adding a layer of complexity to her motivation and actions. 罗老师就是这个话里少点情绪哈，在跟你交流的意思。不，我觉得罗老师现在自信还没起来。Now the accused stands before us. You may see from the copies of indictment before you that the first defendant, Miss Tan, is charged with murder, contrary to common law and punishable under Section 2 of the Offences Against the Person Ordinance, as well as preventing the lawful burial of the body. On the other hand, the second defendant, Mr. Wong, has been charged with manslaughter of Mr. Cole. The central issue in this trial is whether D1, under the guise of self-defense, committed premeditated murder. The prosecution will provide compelling evidence that D1's actions went beyond self-defense. Moving on, Mr. Wong has committed unlawful act manslaughter against Mr. Cole. This requires us to prove to you that his conduct had taken the form of an unlawful act involving danger of some harm that resulted in death. We trust that you, the jury, will carefully consider the evidence presented and deliver a verdict that upholds justice for Mr. Robert Cohn. It falls on you, members of the jury, Conclusion, to decide whether you're satisfied beyond reasonable doubt beyond a reasonable doubt you are the judges of that the fact. D1 is guilty of murder. My lord, this is the prosecution's opening address. May I now call for the prosecution's first witness, Mr. Alex Wong. 紫薇，你先做决定吧。我觉得你一起吧。我觉得你们两个可以合议，而且我觉得也不能光看这个吧。你们还是要考虑到一个就是配合。其实我会比较倾向于在这一次里面，其实我之前是做 cross examination 的，然后 direct examination 我也做过，但是我觉得在这个案子里面，我会更倾向于去做开案陈词和结案陈词。因为我觉得在他们那边的话，我感觉我个人的优势可能更多还是在于，就是一种情感的表达会多一点，所以我其实更需要一个人去做那个 examination。但是 cross examination 和 direct examination 它其实不仅仅就是它需要很多东西，它需要对法律有一个很清晰的认知，然后需要对 precedent 也有很清晰的认知，而且要有非常强的临场应变能力。当然如果是全程英文的话，可能英文水平也非常重要。我觉得第二主辩的应该就是会负责 examination。
我觉得我们两个就是各有优势。你们两个要是能 combine 一下就好了。就我觉得你的脑子特别清晰条理。对，就是怡涵对于法律的感知灵敏度是非常高的，然后你对英语就是确实非常，你的这个优势确实是属于就是一时半会儿大家都赶不上的这种。其实怡涵把案头工作做得非常扎实，然后 Marco 做一个很好的输出，对，一个准备弹药，一个火力全开，万箭齐发。你们两个有没有那种带教老师的感觉？现在，我觉得带教老师应该可能不会这么纠结，对，他们肯定非常，他们会有明确的自己的标准，但是我们没有。好了，投票了。那我们出去商量。我们出去商量，可以出去商量。哎呀，这边是幸福的烦恼吧？看看那边，再看看这边。对呀，你想想隔壁房间，真的，你们是家里有余粮，那边是已经揭不开锅了。那我们继续想一下那个案子的东西吧。其实我不知道你听的感觉是什么，我的感觉是怡涵非常清楚，但是在英文的表达上面 ，Marco 明显就是好太多了。我觉得怡涵的临场的应变能力肯定是很强的，而且他逻辑性会非常强。但是问题就是 cross examination 里面临场应对的话，它不仅仅要你的逻辑很强，它要用英文，你要用英文表述出来你的逻辑。所以说我感觉就是我们可以各投一票，对，我们不那什么，你就用这个便利铁器好了。没关系，我觉得我们两个谁上我都可以赢。我也觉得，我们主要就是把基础材料给打扎实。我们聊了一下，然后我们一人写了一张纸条。投票，对，然后我们一致决定，天哪，没关系，好搞笑！你们其实真不错，我们真的不想，就是我们，因为太艰难了，这个决定确实很艰难。就是我们最后呢，其实还是主要就是考虑到确实语言上的优势，所以我们选了 Marco。我也只有这个优势了，其实。但是我们就是希望说，如果反正最后大家的材料都是一起准备的，就我们还是希望说2个上庭的人之前一定要把大家准备的所有的材料都要非常。我会把你半个脑袋移植到我自己的脑袋里。我觉得这样也挺好，因为这样的话，你就是说你不用再花额外的功夫去考虑这种语言或者什么的，然后我们就把这些问题我们尽可能想得全，然后资料做扎实，然后我们多那个什么就好。那我们开始。感觉我稍微有恢复了一些信心，因为有2个方面。那第一呢，其实我并不是以一个人来在庭上去应对所有的问答。你看没有，厉害厉害厉害，顶起来了，顶起来。不是，但你要想到的是，你在回应的时候，你就是一个人，你不要想着说别人会给你递纸条，不是这样的。你的心态是，你是独立去辩护的一个大律师，有这个帮助更好，但是没有的情况下，你一定要自己能扛起来。也是因为这个原因，我就放弃了。然后第2个原因，所以他最后决定要上是吗？可以中约。我们这一次是由陪审团来做一个最后的评判，法言法语我有听不懂的地方，那陪审团同样也听不懂，我作为香港大学的法律博士都无法理解，他们就更难理解了。所以其实这一方面应该不会有辩论的时候那么难。一开始其实说实话我是有点害怕的，但后来又想了想，其实之前也没有打过模拟法题嘛，这对我会是一个很好的锻炼的机会。
就是我觉得如果你对自己很有信念、很有信心，我们很愿意去支持你去做这个尝试，但你自己也要想清楚这件事就可以。攻克了，这个心态很棒。行啊，这不就团魂了吗？最后1分钟，你俩竞争一下。来，志远他也想上了。你们就直接1分钟回答呗，因为我们马上就要那个跟他讲，就是他被家暴的时候为什么没有打给警察，而是打给 Alex？ 因为其实他觉得家暴的严重程度还没有 ，because the extent of domestic violence was not that serious to invoke police power. The defendant believed that Alex is able to help for this issue. So at this point, at this extent, the defendant chose not to call the police, and this is a reasonable action. 行，你说。Okay, I believe our clients calling to the Alex is because Alex is the one who gave his emotional support outside the family. Maybe official aid can give a proper, I don't know, resolution, but it cannot totally. And also, police power is a last resort. 更难选了。They try to save public resources. 那为什么这跟他们之间是不是 jointly 去就是有共谋行为这个关系其实没有说。I think that's a separate case to discuss. Yeah. I think the reason our clients calling for Alex is just for ask for help. Doesn't mean that our clients want to ask Alex to any violent conduct to the victim, right? 好难选啊，你们俩。而家決定咗訴訟大律師嘅名單啦，不如我哋開會傾下好嗎 ？OK。控方方面呢，洛欣是会第一个主面counsel leading counsel，然后呢，他们选了 Marco 当的第一副手，然后另外一组呢是陈可怡，他们进来告诉我，陈可怡他是会第一个中边的大律师，然后呢，你猜他们选了哪一个？是谁嘞？我觉得像这吧。我也同意，因为王文翰的英语差一点点。OK， 最后他们说的 Grady。OK， 可以发挥了。他们都觉得Grady 一直都好像没有很发用力，这是很好的机会让他重新振作起来。对，终于可以。但是 Grady 想表现吗？他自己也是愿意的。这要看 Grady 这方面搞不搞定。完了，我输了。感觉下一个如果再没拿到 KPI， 就要准备就铺盖走人。郑中宇，他其实有点过分自信了，下次但是经过不断的打击，看得到他有点没有自信了。我跟他讨论过，你是有能力的，你应该找回你的自信。那我来说一下我的，要不要来展示？要。就我把我有的 case 都放进来了，就这些案例，如果说要用这些原则的时候，把案例给引出来。然后 self defense 我这边觉得不太好用，因为它
两个 element， 一个是 necessity， 一个是 proportionality。但我在想，如果我们说了 self defense， 对方把这个 two step test 给举出来，再说你这个没有 proportionality， 那我们整个就为什么第二可以轻松的进去？所以我觉得这是控方一个很好的点。对，然后最后一个点就是尸体，这个对我们不太有利，为什么要藏起来？如果他自信起来，和对面应该是势均力敌的状态了。可儿眼里都闪星星了。那你像这个药跟酒能同时饮用，不能？好问题。所以那个药我们也得抓。Alex 是一个诈骗犯，他如果不反咬麦里一口，坐牢就。所以我们就提前想一下这些怎么去应对。我们的信念肯定是说，一定是这个女生杀的。我今晚必定挑灯夜读，把 Evidence Law 也看了。哎，每次就这个时候特酷，帅啊！太酷了，上庭了呀！When destiny comes, I dip in my hand and go. It's gonna be great. It's gonna be great. It's so good, so good, so good. It's gonna be great. 双 M 组合。哇！啊，最后这一轮的这个慢镜头真是气场拉满。以前模拟法庭都不是特别完整嘛，是吧？对，这次有证人啊，有盘问啊，陪审团。对，还有陈词和结词，加上陪审团，我就非常期待了。他们可能在表述的策略上也会发生变化，还会有证人。是的，天哪！这两组大家更期待哪一组？我期待仲瑜的表现，我会觉得，特别是对于他这种就是通过把自己就是好胜心放得没有那么强来调整自己心态的人，你要他自己去鼓一把劲，然后去争取一个这种机会，逼自己一把是很难得的。是的，对，所以我觉得他对于他的这个状态和他之后的准备，我还蛮期待的。希望他能够认识到自己也是有能力去争取很多的东西的。终于把握那个。我们大家都感觉到那个很关键的时刻嘛，可能是扭转他那个 KPI 垫底的那个关键时刻，所以他有把握住，不管他怎么样，他起码这段时间这2天，他肯定是卯足劲去完成这个任务，已经是胜利了。曼姐呢？期待哪一组？反而我想看一下可儿怎么当这个队长，因为他有2个人都没有 KPI 的嘛，其实他压力其实挺大的，而且他也是一个，我觉得也是挺好胜的一个女生。我想看到她怎么可以拿到那个平衡呢？因为我觉得她自己的压力会很大很大。是的，领导者的那种能力的成长也是重要的一方面。我觉得陈仲瑜终于起来了，他这次只要能往上走一步，他自个儿也会更精彩啊。我觉得陈可儿，这种都是好事儿。他虽然压力大，但是我觉得他挑战会更爽。而且文翰也一直在鼓着劲儿，有时候努着劲儿，他一定会疯狂的找资料去，就是玩命让他变得更好嘛。那各位有没有过那种在一个工作当中被人推一把的这种经历？因为鼓励之下勇敢尝试。我以前一直想要当一个舞蹈员嘛，就是天鹅湖。天鹅湖啊！对，我小时候的那个，我本来是想要往这比较艺术的舞蹈，后来就去了无线电视台嘛。那我还是可以跳舞嘛。然后中间就有一个机会是电视台有一个主管，就是没有面试的机会，就是当年有一个电视剧演万南五虎的，就是如果谁推了我一把，我觉得应该是阿 B 推了我一把，就是这个角色让一下子很多人认识你。这个点就很转折，然后就出现了很多机会，比如说发唱片啊，或者是做别的演艺工作，就不仅仅就是在舞蹈这个领域里面。那以后我还可以在比如说当歌手的时候还有舞蹈的演出，就是他一个很重要的推手，就是那个时间点应该是阿 B 那个角色。贵人太多了啊，
选项多了，丰富了。曼姐呢？我啊，可能因为演员大部分时间都是一般人工作的嘛，都不是一个人工作的。那但是8、9年前内地有一个 show， 就 talk show， 就邀请我去。然后你知道那种 show 就是要你站在台上说10几分钟的。那个时候我的普通话还是不是很利落的。是脱口秀那个吗？就是你自己站在那边说出我世界。哦，那是等于演讲这个意思啊。对对对。然后我经纪人就说有人找你这，我说啊不，我很怕。然后我说广东话还行，但是普通话我就还没准备好。然后他说你就试试看吧，或者可以呢。然后我还是推了，他暗的帮我答应了，然后就说，对，然后硬上了，推了一把。对，然后他说我已经答应了，你一定要去了，然后我就好。那你答应你去吧。因为都已经答应了，你就肯定要去。然后他说你可以的，你就给点信心吧。然后那个节目很讨厌，因为你站在那边是没有开灯的，出场的时候他还放好像心跳啵，必须有这个，对，很害怕的那个时候，就是那种严肃的感觉，对，得营造出来。结果还是挺顺利的完成，然后我感谢他，我非常感谢他，因为他让我踏出一步，就是勇敢的踏出了一步。对，真厉害！我之前在那个荷兰录一个节目，中间有一个沟。就是我就一直不敢跳，他们那个项目就荷兰还是河南？荷兰有一个非常奇怪的一个项目，就是拿一根杆儿要去越那个沟，然后呢所有人都要越，我确实就是被推一把，就是人家让我越，我就不敢越，就真被推了一把，我就死活就不敢越。他是物理的被推一把，我们讲的是心理的。前往世界尽头什么的都没节目，然后后边那人家一直在说让我越，后来我就是越了，然后腿就折了，然后从那个事儿我知道说这些挑战不要去参加它。也没毛病，有的时候推一把是福是祸也不好判断，都得有啊。但是这一期节目非常丰富，因为我们跨过了好几个课题，然后看到了所有的实习生们有不断的这种位置上、身份上的转变。首先，他们接到了这个又快又准的挑战，质量和速度的双重挑战。在这一轮当中，可儿、洛欣、志远还有罗一涵是顺利的获得了课题4的 KPI 的奖励。是，同时关大律师也发布了课题5，就是全英文的刑事模拟法庭。大家现在在有条不紊的准备着。值得称赞的是，每一位实习生都在高压之下不断的挑战自己，而且像仲瑜迈出了自己很重要的一步，非常艰难的一步，克服心魔。那他最后结果到底怎么样？下一期节目当中也会揭晓。而且课题5结束之后，从理论上来讲，就会有实习生要突破100 KPI 了。我们在第1季的时候专门讲到过，只要有人在第一时间突破了，触发一个对。会有一个神秘机制被触发，然后我算了一下，如果洛欣40 KPI 就突破了，对，可儿也行，可儿要60，所以他只需要打到一个3比2，打到一个胜利，再拿一个最佳就有可能。我觉得真的很有可能看到，所以我们非常期待接下来即将到来的课题5模拟法庭全英文的刑事辩论，实习生们表现到底怎么样？有没有人会突破100触发神秘机制？下一期全部揭晓，所以下一期不见不散。嚼嚼益达好自在 ，get 职场好状态。本节目由益达无糖口香糖独家冠名播出。谢谢各位，这期就到这里，拜拜，下期见。课题5 ，8位实习生分为控辩双方将进行一场有关谋杀案的模拟庭辩。帅呀，充满自信。我们的 common sense 应该还挺合理的。哇，你这样认为吗？我特别坚信我们这一方。我也是。我觉得 not guilty。那就碰一碰吧。哇，这个太好看了。 What did Miss Mandy Tan think about her husband? Objection. Objection. Leading question. 来了。Objection. Did he attempt to further attack? Objection. Leading question. Objection. Yes, I accept that objection. Cool. 强势推进。A woman's reaction the same as a normal person. Objection. Leading question. 漂亮。哦，来调了。遗憾，罗老师发力了。You also like Alex. Did you come to your mind that you want to save any of them? But you actually had a history of becoming irritable I after think drinking. He's already answered that question.
Oh, sure. 他很想回击，但是他站在那边讲不到，恐怕没有足够说服我们。然后 Michael 的符文是有效的，弥补了一点。我觉得 Mandy 有杀大 Robert 他的 husband。他最初是没有杀人的意图的。虽然我认为他是无罪的，但是这起案件中有很多的疑点。先投一轮票，是否是谋杀的这件事情。先做回去，等受电邮。9月19日起 ，SVIP 用户每周4、周5中午12点更新正片，每周6、周日12点畅享加更和 Reaction 陪你看 offer。VIP 用户19点更新，周1、周2、周3还有更多花絮预告，刷不停。99益达好自在 ，get 职场好状态。本节目由益达无糖口香糖独家冠名播出。自信每一面，带敢赢 offer。本节目由百多邦阿达帕林凝胶赞助播出。手緊握這挑戰不懼，更多的感慨不缺道理。無畏懼再去跟看一切，再一次挑戰我嗎？競技會在哪方？奔跑人群中，世界能屬我，交出每個爭錯的答案。無懼那一天可會踏空，精彩每一步，這一生痴心夢想，誰會在意它？奔跑人群中。上微博参与令人心动的 offer 议题辩论，畅所欲言你的观点。更多精彩资讯尽在新浪娱乐、微博娱乐、微博综艺、新浪综艺。感谢丽丽城传媒对本节目的大力支持。